कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. శ్రీమద్ భాగవతము 9వ స్కందము 7వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 7 నుంచి 50 వరకు ప్రహ్లాద మహారాజ్ బోధనలు. అందరం కూడా కలిసి చదువుదామా? చదవగలుగుతారా? ట్రై చేద్దాం. ప్రహ్లాద ఉవాచ, కలిసి చదుదాం. బ్రహ్మాదయా సురగణా మునయోదసిద్ధాః సత్వైకతానగతయో వచసాం ప్రవాహైః నారాజితం పురుగుణైరధునాపి పుత్రుః కిం తోస్తుమర్హతి సమీ హరిరుగ్రజాతేః మన్యేదనాపి జనరూపతపసుతౌ తేజ ప్రభావ బల పౌరుష బుద్ధి యోగ నారాధనాయీ భవంతి పరస్య పుంసో భక్త్యా తుతో భగవాన్ గజాయుధాపాయః విప్రాగ్విషుద్గుణాయుతాదరవిందనాభ పాదారవింద విముఖాస్వపథం వరిష్టం మన్యే తదర్పితమనోవచనే తాత ప్రాణం పునాకీర్ణకులం నతు భూరిమానః నైవాత్మనా ప్రభురయం నిజలాభపూర్ణో మానం జనాద విదుష కరుణో వినీతే యజ్ఞో భగవతే విదితి మానం తచ్చాత్మనే ప్రతిముఖస్య యథా ముఖస్తి తస్మాదహం విగత విప్లవీశ్వరస్య సర్వాత్మనామహి గృణామి యథామ్యనీశం నీచోజయ గుణ విసర్గమనుప్రవిష్టః భూతే యయేన హి పుమాననువర్ణతేన సర్వే యమివిధీకరాస్తవస్తత్వాధామ్నో బ్రహ్మాదయా వయమివేశనతోద్విజन्तः सोमाय भूताय हुतात्मसुखाय चास्य विकीर्णितं भगवतो रुचिरावतारैः यद्यच्च मन्यामसुरस्य हतस्वजाय मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्वा लोकाच्च निर्वृतिमिता प्रतियान्ति सर्वे रूपं सिंहाविभवाय जनाः स्मरन्ति नाहं विभेम्यजिता ते भयानकास्य जिह्वार्कनेत्रा प्रकटीरवसोऽग्रदस्तात् आन्ध्रासजक्षता जकेशरशङ्कुकर्णात् निर्हादतिभागरीपसाधात् तस्थोऽस्म्यहं कृपणवत्सरदुस्सहोग्र संसारचक्रकथनाग्रसतां प्रणीतः बद्धस्वकर्माभिरुषत्तमते निर्मूलम् प्रीतोपवर्गशरणं शयसे कदानु यस्मात् प्रिया प्रिया वियोग संयोग जन्म शोकाग्निनाशकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं ददति दुःखमदप्रियाहम् ब्रूमान् रमामि तमेतवदास्य योगम् सोऽहं प्रयस्या सुधा परदेवताय लीला कदास्तवानुसिंहविरिञ्चयिता अन्यस्तिरस्मन्यनुगृहन् पुनः विप्रमुक्तो दुर्गानि ते पदयुगालय हंससंज्ञः बालस्य नेहा शरणं पितरो नृसिंहा नार्दस्य चारदा मुदन्वति मध्यतो नौ तप्तस्य
धैर्यश्रेष्ठः तावद्विभोतनुभृतां त्वदुपेक्षितानां यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यास्ना तस्मै यथा यदुतो यस्मै परो परो वा बाबा करोति विकरोति तदेकभावः संशोधितस्तकिलं भवतः स्वरूपम् माया मनस्तुजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदिता गुणानुमतेन पुंसः चन्द्रोमयं जगदेत्युतसोऽनुसारम् संसारचक्रमयकोटितरेत्वदन्यः सत्त्वं विनित्यविदितात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टमजयेश्वरसोऽनुसारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्टा मया दिवि विभो अखिल दृश्यस्मृताना माया विभव इच्छति यञ्जनोऽयम् ये स्मस्मतं तु कुपितः सविस्तृजं तमो विसृज्यते नालुलिता चतुर्थे निगस्तः तस्मादसमोऽहमस्य सोऽज्ञः आयुष्यं विभवमय्यमानु नेच्छामि ते विलुलितानुरुमिक्रमेण कालात्मनोपयनं मां निजभृत्यपार्थम् कृतास्थिता श्रुतिसुखा मृगतृष्णरूपा स्वेदं कलेवरमेष धृतं विरोधः निर्विद्यते न तु विदो यदपि विद्वा कामानलं मधुरवै शमयान्दुरापैः स्वाहं रजप्रभवैष तमोदिकेऽस्मिन् जाता सुरेतरकुले स्वसंसम्पा न ब्रह्मणो न तु भविष्य न वैरमाया जने शिरसि पद्मकरप्रसादः नैषा परावरमते भवतो नमस्या जन्तो यथात्मा सुहृदो जगस्तदापि संसेवया सुरतरिवोदप्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वाम् एवं जनानि पतितं प्रभावहीरोपे कामादिकाममनोज प्रसंग कृत्वात्मस्यात्तुरर्हिता भगवन् गृहीतः सोऽहं तदन्न विस्तृते तव भृत्यसेवाम् पितुर्वतश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रघोष्य यदवोचतस्पतिषु स्वामीश्वरो मदपरो वतुकं वराहि एकस्त्वमेनं जगदेकमदृश्य यद्वा माद्यन्तयो पृथगावस्यसि मध्यतश्च स्वस्यागुणाव्यतिकरं निजमायमेदं नामेव तैरवसति तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदिशा भवांस्तदोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिर्यं यबद्ध यज्ञस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदस्ततत्त्वो न्यस्वेदमात्मनि जगद्वियारम्भुमध्ये शेषात्मना निजसुखानुभवो निरीयः योगेन मलिदा दृगात्मनि पीतनिद्रः सूर्ये स्थितो न तु तमो न गुणाच्च यज्जक्षो तस्यैव ते पूर्विदं निजकालशक्य संचोदितप्रवृत्तिधर्मणात्मगूढम्
अम्बस्यनस्तंचयाद्विरमास्तरादे तत्संभवा कविरतो अन्यदपश्यमाना स्वबीजमात्मनं ततं सबह्येवचिन्त्य नाविन्दतीदशब्दतमस्य निमज्जमानो जहाजके कथमहो फलबीजबीजम् सदात्मयो निरतिस्मति अस्विकोऽक्षम् कालेन तीव तपसा परिशुद्धभावः त्वमात्मनि च भुविगन्धमिवात्मसूक्ष्मम् भूतेन्द्रियाचार्यमेन विततं ददर्श त्वं सहस्रवदनां ऋषिराकरोरु असाध्यकर्णानयनाभरणायुधाख्यम् मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशम् दृष्ट्वा महापुरुषरूपमुदं निरञ्जन तस्मै भवार्हणय शिरस्तवनो वेदाद्रुहवलित मधुकैटभोग्ये त्रिगणश्च रजस्तमश्च सत्त्वं तव प्रियतमां तनुमानमन्ति चित्तं मृतिर्या गृहदेवजूषारवतै श्लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीशा धर्मं महापुरुषकाशियुगानुवृत्तम् छिन्नकलौ यदा भवस्त्रियबोधसत्त्वम् नैतात्मनस्तव कदा सुविकुण्ठनादा सम्प्रीयते दुरितदुस्तमसाधु तीव्रम् कामातुरं हर्षशोकभयैषणान्तम् तस्मिन् कदं तव गति विमृशामि दीनः जिह्वैकतोच्युतविकासति मानतृप्ता शिष्णोऽन्यतच्च गुदनं श्रवणं कुतश्चित् गुणो बलदृक्वच जन्मशक्ति बाह्या सपत्न्या युवगुषात् उत्तन्ति एवं स्वकर्मपतितं भववैतरण्य मन्योऽन्यजन्म मरणाशनभीतभीषम् अस्य जनस्वपरविग्रहवैरमैत्रम् हन्तेति पराचर विजमच्च कोन्मत्सते अखिल पुरो भगवान् प्रयासा उत्तारनिस्या भव सम्भवलोपहेतो मौलेषु वै महदनुग्रहादबन्धो किं ते विदाम्नः नैवोद्विजेतरा दुरतया वैतरण्या स्विद्वीर्यगाय नमो चित्तमन् शोषतो विमुखशेषसहिन्द्रियाता माया सुखाय धनमुद्रहतो विमूढान् कायेन देवमुनया स्वमुक्तकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतास्मिहाय कृतनास्मि मुमुक्षको न त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्य जन्मैथुनादिगृहमीति सुखं हि तुच्छं खण्डो जनेन करयोरिव दुःखदुःखम् प्रत्यन्ति नेह कृतना बहुदुःखदाजा खण्डोऽपि वन्मनसन् विषहेतधीरः मौनव्रत सुततपोऽध्यायन स्वधर्म व्याख्यायरो जपसमादय अपावद्य ध्यायापरं पुरुषते प्रजिज्ञेन्द्रियाणम् वार्ता भुवन्तु तानवार्ततु दम्भिकानाम् रूपे इते सदसति तदवेदसुस्ते बीजाङ्कुरारिव न चान्यदरूपकस्य युक्ता समक्षा उभयत्र विचक्षन्ते त्वाम्
भक्तिमिवादारुषु नान्यतस्यात् त्वं वायुरग्निरवनिर्ययदुर्गमात्रा प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सत्यं त्वमेषु सगुणो विगुणश्च भूमान् नान्यद्वदस्ति मनो वचसा निरुक्तम् नैते गुणाना गुणिनो महदादयो ये सर्वे मना प्रकृतया सह देवमत्या आद्यन्तवन्तौरुगाय विदन्ति हित्वा एवं विषम्य सुधियो विरमन्ति शब्दान् तत्ते हस्तमनमा कर्म पूजा कर्म स्मृतिचरणयो श्रवणं तदाय संसेवया त्वयि विनेति शङ्गया किं भक्तिं जना परमहंसागतो लभेते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। प्रहलाद महाराज की जय। प्रहलाद महाराज ఏ లెవెల్లో ఉన్నారో మనం ఏ లెవెల్లో ఉన్నాం చూడండి. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజు ప్రార్థనలు మనం అన్ని ఇప్పుడు మీనింగ్స్ చదువుకోలేం కానీ 2-3 శ్లోకాలు చెప్పుకున్నాం ఇందులో. సో ఇందులో ప్రభుపాదులు వారు ఎన్నోసార్లు రిపీట్ చేసినటువంటి శ్లోకాలు చూసినట్లయితే బాలశనేహ 19వ శ్లోకము 9.19 బాలశనేహ శరణం పితరో నృసింహ నార్దశ్య చాగద ముదన్వతి మధ్యతో నౌ తప్యస్య తత్పతి విదర్య ఇహాంజశ్రేష్ట స్థావద్విభో తనుభృతాం తదు ప్రేక్షితానాం. 19వ శ్లోకము భావం. ఓ నృసింహదేవ స్వామి, దేహాత్మ బుద్ధి కలవారైనందున నీచే నిర్లక్ష్యపరచబడిన దేహదారులు తమ బాగు కొరకు ఏది కూడా చేసుకొనజాలరు. వారు చేపట్టేది ఉపాయములు తాత్కాలికముగా లాభదాయకములే అయినను నిక్కముగా అశాశ్వతములై ఉన్నవి. ఉదాహరణకు తల్లిదండ్రులు తమ సంతానమును రక్షించుకొనజాలరు. వైద్యుడు ఔషధము రోగికి ఉపశమనము ఇవ్వజాలరు. వైద్యుడు ఔషధం కూడా రోగికి ఉపశమనము ఇవ్వజాలరు. సముద్రమందున్న నౌక మునిగిపోవు వాని రక్షింపజాలరు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? బాలశనేహ చరణం పితరో నృసింహ నార్ధస్య చాగదము దన్వతి మధ్యతోనౌ తప్తస్య తత్ప్రతి విధీర్య ఇంహజా శ్రేష్ఠ స్థావద్విభో తనుభృతాం తదు ప్రేక్షితానాం. సో నీ యొక్క కృపలేనిదే తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రయత్నం కానీ లేదా వైద్యుల యొక్క ఔషధం కానీ ఏ విధంగా సంతానాన్ని కానీ లేదా రోగిని రక్షించలేవు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నీ యొక్క కృపే ప్రధానమైంది అనేటువంటిది ఇది చెప్తారు. సో ప్రహ్లాదుడు చెప్తున్నారు ఆయన యొక్క భక్తి యొక్క మహత్యము, భగవంతుడి యొక్క కృపని మనం పొందటానికి ప్రయత్నించినామని. నెక్స్ట్ 47వ శ్లోకం ప్రభుపాదులు వారు కూడా ఎన్నోసార్లు చెప్పారు. ఇవి ఎన్మైదునాది గృహమేది సుఖం హి తుచ్చం కందోనయేన కరయోరివ దుఃఖ దుఃఖం తృప్యంతి నేహ కరుణ బహు దుఃఖ బాజ కందూతి వనజసం విషహేత ధీర. 45వ శ్లోకంలో మైదున సుఖభోగమును బురతీరుటకు 2 చేతులను ఉపయోగించి గోకుట్టుకొనుటలో పోల్చబడును. గృహమేధులు ఆ దురన్నే మహోన్నతమగు సుఖములని తలుతురు. కృతనులు పదే పదే ఇంద్రియ భోగం అనుభవించినను తృప్తి చెందరు. కానీ ధీరులు స్థిరబుద్ధి కలవారు ఆ కండూతిని ఓర్చుకొనుటకై వారునై మూర్ఖులు మూడులకు కలిగేటి కష్ట పరంపరకు గురి కాకుందురు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ధీరుడు అంటే ఎవరో చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఈ లోకంలో ప్రతి జీవి కూడా
ఎన్మైదునాది తుచ్చ హి సుఖం అంటే ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కామం అనేది ఆవరించింది అని చెప్తున్నారు. మైథున సుఖాన్ని భోగించాలనుకోండి, అది కుక్క జీవితంలోనో, మానవ జీవితంలోనో, దేవతల జీవితంలోనో, లేకుంటే ఇంకొక పశుపక్షాల జీవితంలోనో ప్రతి జీవి కూడా భోగించాలనేటువంటి వ్యాధితోటి ఇక్కడ బాధపడుతూ ఉంటారు అన్నమాట. సో కాబట్టి మన వ్యాధి కూడా అదే అనమాట. ఇస్కాంలోకి వచ్చినాక మనం తెలుసుకుంటాము. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సూర్యాం సర్వభూతానం జ్ఞాత్వమాం శాంతి. మనందరూ కూడా శాంతి లేకపోవడానికి కారణము మనం భోక్త అని మనం భావిస్తాం కాబట్టి అన్నమాట. సో కాబట్టి ముఖ్యంగా అలాంటి భోగ ప్రవృత్తిలో ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ఇంద్రియ తృప్తి అని చెప్తున్నారు. సో దాని నుంచి బయటపడటం అంత ఈజీ కాదు, కానీ సో తెలివికలవాడు ధీరుడు సో భగవంతుని ఆశ్రయించి దాన్ని నుంచి బయటపడతారు అని చెప్తున్నమాట. సో కాబట్టి ఇలాంటి అందుకే వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఏదైతుందో గృహస్థాశ్రమం అన్నారు. 25 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచారిగా, తర్వాత 25 సంవత్సరాలు గృహస్థాశ్రమంగా, తర్వాత వనప్రస్థాశ్రమం. వానప్రస్థం తీసుకోవాలని ఎవరికి ఉండదు, ఆసక్తి ఉండదు. 50 వచ్చినాయి కదా, నేను 60 తర్వాత తీసుకుంటా, లేకపోతే 70 తర్వాత తీసుకుంటా, 70 వచ్చిన తర్వాత 80 తర్వాత తీసుకుంటా. సో దాన్ని సీరియస్ తీసుకోవాలంటున్నారు ప్రభుపాద గారు భాగవతంలో. ఏం చెప్తున్నారు? యూ హ్యావ్ టు గో అవుట్ అంటారు. అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ కర్దముని దేవహూతి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. కర్దమునికి కపిల దేవుడు స్వయంగా భగవంతుడే పుత్రుడిగా అవతరిస్తారు. ఆయన ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. పెరిగినటువంటి పుత్రుడు ఉన్నాడు, తల్లిని చూసుకోవడానికి, దేవహూతిని చూసుకోవడానికి అని ఆయన యొక్క కపిల దేవుడికి ప్రదక్షిణ చేసి ఇంకా నేను సన్యాసం తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను, వానప్రస్థాశ్రమం తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను అని చెప్పి వెళ్తారు. అప్పుడు కపిల దేవుడు సంతోషిస్తాడు, ఆయన భగవంతుడే కదా, అరే ఎందుకు పోతున్నావా వానప్రస్థాలు, సన్యాసం ఎందుకు తీసుకుంటు, భగవంతుడే నీ ఇంట్లో ఉంటే. సో వైదిక విధానాన్ని పాటించడం యొక్క గొప్పతనం అక్కడ చెప్తున్నారు బాబు. కాబట్టి ఆ ధీరుడు ఎవరైతున్నారో, ధీరుడు ఒక స్టేజ్, తర్వాత ముక్తిని ఆశించే వాళ్ళు ఒక స్టేజ్, తర్వాత భక్తుడు ఇంకొక స్టేజ్. భక్తుని నరోత్తముడు అంటారు. సో భక్తుడు అది వనంలో ఉన్నా, గృహంలో ఉన్నా, దేవాలయంలో ఉన్నా కూడా శ్రవణ కీర్తన భక్తి చేస్తుంటాడు. భగవంతుడి గురించి వింటుంటాడు, భగవంతుడి గురించి బోధిస్తుంటాడు, భగవంతుడి సేవ చేస్తూ ఉంటాడు. నవవిధ భక్తి, దాన్ని ఆయన్ని నరోత్తముడు అంటారు. ప్రహ్లాదుడు ఏంటి, ధీరుడా అంటే మోక్షకామే కాదన్నమాట, ఆయన నరోత్తముడు అన్నమాట. సో జనరల్ గా మనం ఎప్పుడు సన్యాసాన్ని ఆశ్రయిస్తాం, కోరుకుంటాం. ఈ లోకంలో భోగించడానికి ప్రయత్నించి విఫలమైనప్పుడు మాయవాది సన్యాసులు ఉంటారు, ఈ లోకంలో సుఖమే లేదు కదా, ఇది సన్యాసం తీసుకుంటారు, వైరాగ్యం వస్తుంది అనమాట. అంటే ముఖ్యంగా సన్యాసం తీసుకొని సో వాళ్ళు అలాంటి భావన కలిగి ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు మళ్ళీ సన్యాసం తీసుకొని భగవంతుని ప్రీతి చేయాలి, భగవంతుని సంతోష పెట్టాలి అనేటువంటి అవగాహన వాళ్ళకు ఉండదు. సో కాబట్టి మనము ఇక్కడ భక్తికి వస్తున్నామంటే ఎంతో అదృష్టవంతులం. శ్రవణ కీర్తన భక్తి చేసేటువంటి అవకాశం మనకు వచ్చినట్లయితే ఎంతో అదృష్టవంతులం. ఏం చేయాలి? శ్రవణ కీర్తనం విష్ణువు గురించి, శ్రవణ కీర్తనం విష్ణు స్మరణ, భగవంతుడు విష్ణువు గురించి, కృష్ణుడు గురించి శ్రవణ కీర్తనం. సో శ్రవణ కీర్తన చేస్తుంటే ఆల్రెడీ మనం ధీరులమే. సో కాబట్టి ఈ లక్షణాలు ఎప్పుడైతే భగవద్గీతలో 13వ అధ్యాయంలో కూడా యొక్క ధీరుడి యొక్క లక్షణాలు అన్ని కూడా శుభ లక్షణాలన్నీ కూడా చెప్తారు, మంచి లక్షణాలని చెప్తారు, ముఖ్యంగా జ్ఞానుల యొక్క లక్షణాలు చెప్తారు. సో అందులో చెప్తూ ఒక లక్షణం ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క ఆస్తిక్యం, భగవంతుడి యొక్క భక్తుడు కావటం. సో భగవంతుడి యొక్క భక్తులు అయినట్లయితే సో భాగవతంలో కూడా వస్తుంది ఏ విషయము. సో ఏ విధంగా అయితే మీకు భగవంతుడి మీద ఎంత నమ్మకం ఉంటుందో అదే విధంగా అంతే నమ్మకం మీకు గురువు మీద ఉన్నట్లయితే సో వైదిక జ్ఞానం అంతా రివీల్ అవుతుందంట, ఆటోమేటిక్ గా రివీల్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మనకి అలాంటి శ్రద్ధ, ఎలాంటి శ్రద్ధ భగవంతుడి మీద ఉందో, భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ రావటం, భక్తి రావటం ఒక ఎత్తు, అదే శ్రద్ధ అంతే శ్రద్ధ మళ్ళీ గురువు మీద కూడా రావాలన్నమాట. అప్పుడు మనకి యశాస్తి భక్తి భగవతి అకించన సద్గుణై సర్వై గుణై తత్ర సమాధితే సురాహ అని చెప్తున్నారు. భాగవతంలో 5వ స్కందం 18వ అధ్యాయంలో యశాస్తి భక్తి భగవతి అకించన, ఈ యొక్క భగవంతుడి మీద ఏదైతే భక్తి ఉందో, శ్రీకృష్ణుడి అకుంఠితమగు భక్తి మయ శ్రద్ధ కలిగిన వాని యందు
శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సమస్త దేవతల యొక్క సద్గుణములన్నీ ప్రవృత్తమగును అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ ఉన్నట్లయితే ఏమంటా, సో సమస్త దేవతల యొక్క సద్గుణాలన్నీ కూడా మనలో వస్తాయి. యశదేవే తదాభక్తి యదాదేవే తదాగురౌ తస్యైతే కవితా హ్యర్థ ప్రకాశంతే మహాత్మన. యశదేవే పరాభక్తి, ఎలాంటి భక్తి శ్రద్ధ నీకు దేవుడి మీద ఉందో, యశదేవే పరాభక్తి యథాదేవే తదా గురువు, అదేవిధంగా గురువు మీద కూడా ఉన్నట్లయితే తస్యైతే కవితే శ్రద్ధ ప్రకాశంతే మహాత్మ. భగవంతుని యందు గురుదేవుని యందు పరిపూర్ణమగు శ్రద్ధ కలిగిన మహాత్ములకే వేద జ్ఞానసారం వెల్లడి కాగలదు అని శ్వేతస్వతర ఉపనిషత్తులో చెప్పబడింది అనమాట. సో ఈ యొక్క శ్లోకం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో కాబట్టి మనకి గురువు మీద భగవంతుడి మీద ఎంత శ్రద్ధ ఉంటుందో అదే శ్రద్ధ. అందుకే గురువు అదేవిధంగా భగవంతుడు రెండు పట్టాల ఏమంటారు, 2 ట్రాక్స్ అనమాట, 2 లైన్స్ అంటారు కదా, 2 పట్టాలు అంటారా, రెండు పట్టాలు. సో ఒక పట్టాల మీద ట్రైన్ పోదు కదా, 2 పట్టాలు. సో నేను దేవుడి సేవ చేస్తున్నాను, గురువుని పట్టుకున్నాం, యూ హ్యావ్ టు మీనియల్ సర్వ్ గురు. సో గురువు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ నేను కృష్ణ సేవలోనే వినియోగిస్తాను అనమాట. ఎలా కృష్ణ సేవ చేయాలో, ఇంకా పర్ఫెక్ట్ చేయాలో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, శిక్షణ ఇస్తారు మెచ్యూరిటీగా. మనం అనుకుంటూ నాకు గురువు ఏంటి ఇట్లా చెప్తున్నాడు, నాకు అంటే పెట్టి రమ్మంటున్నాడు, అంటే ఆశ్చర్యం రమ్మంటున్నాడు. సో కాబట్టి గురువు మనలో ఉన్నటువంటి లోపాన్ని పసిగట్టి దాన్ని తొలగించడానికి ప్రయత్నిస్తాం, తగినట్టు శిక్షణ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాం. అఫ్కోర్స్ మేము గృహస్థాశ్రమంలో వాళ్ళకి అంతగా అనుభవం ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే మనం గురుకులంలో జాయిన్ అవుతాం, అఫ్కోర్స్ మేము కూడా గురుకులంలో పెరగలేదు, 25 సంవత్సరాల తర్వాత కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి సరే ఫార్చునేట్ గా సంథింగ్ మనకి అసోసియేషన్ దొరికింది, ఆశ్రమాల్లో ఉన్నాము, గురువు యొక్క అనుజ్ఞమైన మనం కంటిన్యూ అవుతున్నాము. సో కాబట్టి ఎవరైతే ఆ విధంగా గురుకులంలో జాయిన్ అయ్యి గురువు యొక్క గురువు యొక్క అనుసంధానంలో భక్తి చేస్తుంటారో వాళ్ళు అదృష్టం. సో అలాంటి శ్రద్ధ, దృఢ శ్రద్ధ, ఉదాహరణకి మనకి మహారాజులు సేవ చేసిన వాళ్ళలో కికిలి ప్రభు అని ఉన్నారు, ఒకటి మళ్ళీ గౌడ ప్రభు ఉన్నారు. మన గౌడ ప్రభు వచ్చారు కదా ఇక్కడికి, ఆయన కూడా భక్తి వికాస్ మహారాజ్ 5 సంవత్సరాల ప్రభు 10 సంవత్సరాలు సేవ చేశారు అనమాట. క్లోజ్లీ అంటే ప్రతిదీ కూడా. సో కుకింగ్ చేయటం, మహారాజులు కుకింగ్ చేయటం, వాళ్ళ డ్రెస్ అరేంజ్ చేయటం, వాళ్ళు ఎక్కడ ట్రావెల్ చేస్తే అక్కడ ట్రావెల్ కావటం, అంటే ఎక్కడ పోవాలంటే అక్కడికి అవసరాన్ని బట్టి. సో ఆ విధంగా ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళతోనే పడుకోవటం, ఆశ్రమంలో ఎలా జీవిస్తున్నారో అలా అన్ని బెడ్ కూడా తయారు చేయాలి, అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలి. సో మీనియల్గా అది కూడా మళ్ళీ శుశ్రూష సేవభావంతో ఉండాలి. సో అందులో ఏమాత్రము భోగ ప్రవృత్తి వచ్చినా కూడా గురువు తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఏమాత్రం మన ఆలోచన అంటే కూడా గురువు తెలుస్తుంది. సో ఒకసారి మురారి గుప్తా అని మనకి చైతన్య లీలలో హనుమంతుడు మురారి గుప్తగా వస్తాడు. ఆ మురారి గుప్తను హరే కృష్ణ మహామంత్రం అని చెప్పని చేయమంటాడు. మురారి గుప్తా ఎవరు, హనుమంతుడు రామభక్తుడు కదా, ఆయనకి హరే రామ వస్తుంది, రామనామం వస్తుంది తప్ప హరే కృష్ణ రావట్లేదు. సో ఆయన ఒక కొడవలి రెడీ చేసుకుంటాడు, బుషెస్ లో ఒక పొదల్లో రెడీగా కత్తి పెట్టుకుంటాడు, రేపు నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి. సో చైతన్య మహాప్రభు భగవంతుడు కాబట్టి ఆయనకి తెలుస్తుంది. మురారి గుప్తా నువ్వు ఆల్రెడీ నాకు శరణాగతి అయినట్లు ఆయన అయితే మళ్ళీ నువ్వు ఈ శరీరాన్ని చంపేటువంటి అధికారాన్ని నీకు ఎవరు ఇచ్చారు, సో కాబట్టి అట్లాంటి పనులు చేయకు అంటారు. సో కాబట్టి నువ్వు రామభక్తికి నువ్వు డెడికేట్ అయితే సో మీ స్వామి మీరు ఇద్దరు ధన్యులే అని చెప్తారు. సో కాబట్టి సో గురువుకి అన్ని రివీల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈవెన్ తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల గురించి భగవంతుడు రివీల్ చేస్తుంటారు. మీకు తెలుస్తుందా, మీ తల్లిదండ్రులు ఎంత? సో మా మదర్ నేను ఏం చేసిపోయినా సరే మా మదర్కి తెలుస్తూ ఉంటుంది, ఆమె చేస్తుంటుంది. సో ఆ విధంగా శుద్ధ భక్తులకి భగవంతుడు ముఖ్యంగా తన గురువుకి తన శిష్యుల గురించి భగవంతుడు, లేదా గురువుకి శిష్యుడికి తన గురువు గురించి కూడా కొంతవరకు గురువు ఏమి ఆలోచిస్తున్నాడు, ఏమి ఆశిస్తున్నాడు. ఉత్తమ శిష్యుడు ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్, ఫోర్త్ క్లాస్ శిష్యులు అని ఉంటారు, 4 రకాలైనటువంటి శిష్యుడు. ఉత్తమ శిష్యుడు గురువు అడగక ముందే ఇది గురువుకి ప్రీతికరమైంది, ఇష్టమైంది, గురువు ఇది ఆశిస్తున్నాడని తెలుసుకొని సేవ చేస్తాడు. సో సెకండ్ క్లాస్ శిష్యుడు ఎవరంటే, 2వ తరగతి భక్తుడు ఎవరంటే, గురువు చెప్తాడు నువ్వు ఇది పాటించండి, ఇది చేయండి అని. గురువు చెప్పాడు కాబట్టి ఆయన చేస్తాడు, ఆయన తెలుసుకోలేదు.
థర్డ్ క్లాస్ శిష్యుడు అంటే గురువు చెప్పినా కూడా ఆయన పాటించారు. ఫోర్త్ క్లాస్ శిష్యుడు అంటే ఇంకా విరుద్ధంగా చేశారు, ఇంకా మందబుద్ధి ఉన్నవన్నీ. సో కాబట్టి మనం ఫస్ట్ క్లాస్ డివోటీ, ఫస్ట్ క్లాస్ భక్తుడు కావాలంటే ఏం చేయాలి? సో 10 రకాలైనటువంటి నామ అపరాధాలు లేకుండా 64 రకాలైనటువంటి విగ్రహ అపరాధాలు ఉంటాయి. విగ్రహారాధన చేస్తున్నప్పుడు కూడా 64 వెరైటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. విగ్రహాన్ని ముందు మనం ఎవరి ముందు కోప్పడకూడదు, విగ్రహం ముందు మనం తినడం కూడా చేయకూడదు. అందుకే ఎక్కడైనా దేవాలయంలో ప్రతిష్ట చేసిన దేవాలయంలో బయటకు పోయి తినమంటారు అన్నమాట. లేదా ఆల్టర్ క్లోజ్ అని చేస్తాను, స్టాండర్డ్స్ బేస్. ఇంకా రకరకాల చిన్న చిన్న ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. ఒక చేతితో ప్రణామం చేయకూడదు, మనం జపం చేస్తూ ఒక చేతితో ఇట్లా ప్రణామం చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అనమాట, ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట. సో స్వామిని చూస్తుండగానే దండవత్ ప్రణామం చేయాలి. ఆల్టర్ పొద్దున్నే గోవింద మాల పుష్పాన్ని పెడతారు కదా. సో మనకి కొత్త వాళ్ళు కొంతమంది వస్తారు, వాళ్ళకి ప్రణామం చేయాలని చెప్పి. ఉదాహరణకి మనం ఒక్కరే ఉన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ అన్ని డిస్ప్లే చేయలేం కదా. పూజారి శంఖమోది అది ఓడంగానే పూజారి దండవత్ చేయలేదు కదా, పూజారి చేయాల్సిన పూజారి చేయాలి కదా. ఒకరు కొత్త వాళ్ళని అనుకోండి. సో అందుకే మాయపూర్ లాంటి దేవాలయానికి వెళ్ళగానే అఫ్ కోర్స్ ఆడ మరి ఇంకా కిటికెట్లు ఆడుతుంది కదా, తర్వాత చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. సో సాధారణంగా ఇమీడియట్ గా ఆల్టర్ తెరవని అందరూ కూడా ప్రణామం చేస్తారు, తర్వాతనే ప్రేయర్స్ చేస్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ విగ్రహాన్ని ఏ విధంగా సేవించాలి అనే రకాలైనటువంటి 64 రకాలంటే అపరాధాలు కాకుండా చేయాలని ఉంటాయి అన్నమాట. సో ముఖ్యంగా హరినామం యొక్క ప్రాధాన్యత, దశవిధ నామాపరాధాలు జరగకుండా చేసినట్లయితే భగవంతుడు యొక్క నామము భగవంతుడు అని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం అన్నమాట. సో నామ చింతామణి కృష్ణ చైతన్య రస విగ్రహం నిత్యముక్తో పూర్ణశుద్ధ అభిన్నత్వాత్ నామనామం. సో అది నిత్యముక్త పూర్ణశుద్ధ అభిన్నత్వాత్, సాక్షాత్ నామం అంటే కృష్ణుడే. సో మనం నరసింహ ప్రార్థన చేస్తున్నాము, రోజు హరే కృష్ణ చేస్తున్నాము అంటే సో కృష్ణుడితో సాంగత్యం మనం పొందుతున్నాం. భాగవతం చదువుతున్నామంటే భగవంతుడితో సాంగత్యం పొందుతున్నాం. సో ప్రభుపాద అంటే అనమాట, నా పుస్తకాలు ఎవరు చదువుతారో వాళ్ళని నేను రక్షిస్తాను, వాళ్ళు ప్రభుపాద యొక్క సాంగత్యాన్ని తీసుకున్నట్లే. సో అట్లనే మనం హరే కృష్ణ చేస్తున్నామంటే చేయగలుగుతున్నామంటే కృష్ణుడి యొక్క సాంగత్యం. సో కాబట్టి పొద్దున మనకి రోజు కృష్ణుడికి అపాయింట్మెంట్ ఇస్తున్నాం. మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చినా కూడా డోర్ దగ్గర కూర్చోబెట్టాలి. సో ఒక లీల ఉంటుంది, రాజ్బిహారీ టెంపుల్ ఇస్కాన్ జుహులో గిరిరాజ్ మహారాజు టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు. సో ఆయన ఎవరో వస్తారు కలవాలని అంటే నేను సేవలో ఉన్నానని చెప్పండి అంటారు. ఆయన ఏం చేస్తున్నారు, హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 జపం చేస్తున్నారు. సో సరే వాళ్ళు సేవలో ఉన్నారండి, ఇప్పుడు బిజీ ఉన్నారు, తర్వాత కలవచ్చు, ఇప్పుడు కుదరదు అని చెప్పారు. సో తర్వాత ఆయన అయిపోయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం పూట అడిగారు, మహారాజ్ మీరు సేవలో జపం చేసుకుంటున్నారు కదా, ఎందుకు అట్లా చెప్పారు మీరు అని అంటారు. సో అది నేను కృష్ణుడికి ఇచ్చినటువంటి అపాయింట్మెంట్. సో అది సేవ, నామ సేవ అనమాట, భగవంతుడి యొక్క సేవ. సో కాబట్టి అప్పుడు లోకనాథ్ మహారాజ్ అనమాట చెప్పింది, లోకనాథ్ స్వామి అప్పుడు బ్రహ్మచార్యము. సో అప్పుడు చెప్తారు అనమాట. సో మనం కృష్ణుడికి 2 గంటలు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాం. మనం జపమాల పట్టుకోగానే మైండ్ కింద 150 ఆలోచనలు వస్తాయి. కొంతమంది లేచిపోతూనే ఉంటారు, లెగ్స్తూనే ఉంటారు, 5 నిమిషాలు కూడా కూర్చుంటారు. ఈ నాలుక 2 పనులు చేస్తుంది, తింటది, మాట్లాడుతుంది. నామం చేస్తూనే ఉన్నావా 5 నిమిషాలు కాకముందే మధ్యలో మాట్లాడుతుంది. చూడండి మనం ఎంత నిష్ట ఉంది, ఎంత. సో కాబట్టి నిష్టగా మనం శ్రద్ధగా ఆ యొక్క భావాన్ని కలిగి శ్రద్ధగా నామం చేస్తుంటే అన్ని మనకి రిలీజ్ అవుతుంటాయి అన్నమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే నరసింహ భగవానికి జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి గౌరవ ప్రేమండి. మనకి లేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆర్తి చేసుకుంటాం. బాగుంటాయి. Hare Krishna.